सत श्री अकाल। पीटीसी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा लैके हाज़र हाँ अज दा प्रोग्राम विचार तकरार। जी हाँ, तुहानूं दस दईए इस प्रोग्राम च असी जड़े पखदे मुद्दे होंदे ने वो चुकदे हाँ ते उन्हां मुद्दिआं दे उपर की कुछ राय निकल के सामने आंदी है वो भी असी जाणदे हाँ, घोख करदे हाँ। अज दा मुद्दा है कि किवें पंजाब च लगातार अपराधिक अंसर वधदे जा रहे हैं, अपराध वधदा जा रहा है, तो इसे करके असीं कह रहे हैं कि पंजाब बनता जा रहा है अपराधगढ़। कई सवाल ने कि कुछ सवाल ने उन्होंने जवाब लैन की भी कोशिश करांगे। साडे नाल स्टूडियो च गेस्ट जुड़ चुके हैं। पहले उन्होंने मैं तारुफ करवाना चाहांगा। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल वल्लों इस वेले स्टूडियो दे विच मौजूद हैं एडवोकेट अमरदीप सिंह। कांग्रेस वल्लों एस गिल साहब इस वेले साडे नाल जुड़े ने। आम आदमी पार्टी वल्लों साडे नाल गोविंदर मित्तल जी जुड़े ने ते नाल ही साडे नाल मौजूद ने साबका DGP SK वर्मा साहब। पंजाब च किवें कानून व्यवस्था दे विच निगार आंदा जा रहा है, सब तो पहला इस दे उपर एक रिपोर्ट तुहानूं विखाउने आ, फिर शुरू करांगे विचार तकरार दा सिलसिला। पंजाब विच सुरक्षित नहीं महिलावां, स्कूल विच घर विच औरतां खिलाफ अपराध, खाकी ते खादी ते सरपरस्ती दे इल्जाम। महिला कमीशन ने भी जताई चिंता। मुख्यमंत्री दे अस्तीफे दी उठी मांग। संगरूर दे तूरी विच 5 सालां दी मासूम बच्ची नाल होए बलात्कार दी घटना तो बाद स्कूल मैनेजमेंट खिलाफ कार्रवाई अते मानता रद्द करन नूं लैके धरने प्रदर्शनां दा दौर अज तक जारी है। उधर मुक्तसर दे सरायनागा विच दिन दिहाड़े लड़की नूं घर विच वड़ के तेज तार हथियार नाल हमला करने वाले नूं पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, पर दिन दिहाड़े हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर देते ने। जलंधर दे शाहकोट विच नाबालिग दलित लड़की नाल हुई बलात्कार दी घटना विच कार्रवाई दी ढिल मट अते फरीदकोट विच नौजवान दी पुलिस हिरासत विच हुई मौत ने खाकी दे उत्तों लोकां दे विश्वास नूं पूरी तरह ढा लाई है। जनता दा रोह सबर दियां हद्दां पार कर चुके हैं। धूरी विच तां गुस्से विच आए वकीलां ने बच्ची नाल बलात्कार दे मुलजम स्कूल बस कंडक्टर दा केस ना लड़न दा मता तक पास कर दिता है। धूरी शहर विच 4 साला बच्ची नाल होई कानूनी हरकत दा साडी धूरी बार ने सर्बसम्मति नाले मता पास कीता भी धूरी दा कोई भी वकील दोषी दा वकील नहीं बनूगा। जो भी दोषी मैनेजमेंट होवे चाहे कोई भी होवे सख्त सज़ा दी मंग की है। धूरी बार स्कूल है ये जी मैनेजमेंट है इन्नी गंदी है जी कि जवाकों को जमा ध्यान नहीं दिंदी। अभी तो हरेक माँ प्यो को साढ़े जवाक पढ़ने हिसाब खुद अपने जवाकों को हटा के चंगे स्कूल के भविख लिए लावांगे कि स्कूल की मानता रद्द होनी चाहिए है। पेरेंट्स ने वो स्कूल नहीं मंदिर समझते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को असी ये बगाने हत्थों के छड्ड के आने क्योंकि सानू एक विश्वास होंदा कि साडे बच्चों का भविख बनेगा। पर अगर स्कूलों के इदां दे घटनावां होंदियां ने तो ये सरकारां मैं समझदा जिम्मेवार ने। सरकारां दी किते ना किते नलैकी है। लोक सभा चोणां विच पंजाब के कोने कोने विच जाके वोटां मंगण वाले मुख्यमंत्री ना तां एक हफ्ते तो वध धरने ते बैठे लोकां कोल फरीदकोट विच पहुंच कर सके अते ना ही धूरी विच होई इस घिनौनी बलात्कार कांड दी सुध लैण आए। हाँ, ट्वीट करके 2 हफ्ते के अंदर संगरूर पुलिस नूं जांच पूरी करने की गल जरूर कही है, पर सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था ते मुख्यमंत्री की यह चुप्पी लोकां दे नुमाइंदियां नूं भी चुभ रही है। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन नूं गद्दी तो लांबे होने की सलाह दी है। इतू गलत माड़ी कि इस गौरमेंट के मत्थे ते कलंक और यह जी घटना चीफ मिनिस्टर को अस्तीफा देना। अच्छा, बाल साहब कहते कुल पंजाब मीडिया रिपोर्ट आई है 8 घटनावां वापर गए कल ऐतवार के दिन की इस तरह की वो है ना जी, तो गौरमेंट ना दी कोई चीज़ ही है नहीं। अमरिंदर सिंह तो मैदान छड्डी बैठा है, जिहड़ा प्रधान इन्हां दा सी वो हार गया। आप तो मैं खड़ा ही नहीं होना, फिर यह हालात च फिर अफसर भी हो जाते। सियासत अपनी थां पर वधे अपराधां ते महिला कमीशन भी चिंतत है। ADGP तो मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। 4 साल की बच्ची का जो रेप होया बहुत ही शर्मनाक वाकया होया है। जरा भाई लोड़ है
ਬੜੇ ਹੀ ਕੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਫਸਰ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ PTC ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ AS ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ DGP SK ਵਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੋਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਸਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਔਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਬਰੀ ਹੈ, ਥੈਫਟ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਗੜ੍ਹ,
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3rd ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਹੀ ਕੱਟਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਐਸਕੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਐਸਕੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ
ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 1861 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਧੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝੜੀ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸਿਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਫਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮਵਾਰ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ।
ਕੈਪਟਨ ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਮ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਐਡਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਐਡੇ ਰੌਂਦ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਫਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਮੁਸਤੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਾਕਈ ਜੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਫਲਾਂ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਛਿੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਈਓ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ 10 ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਗਵਾਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਜਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਤਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਤਾਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਐਸਕੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾफ़ी ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾफ़ी ਕਾਬਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਪੀਚੇ 'ਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੜਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇहद ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਿਗਾਰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਖਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਧੂਰੀ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵਿਖੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਫੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪਰਸ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉਲਝਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਭਮ ਨਾਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰੌਂਦ ਫਾਇਰ ਚਲਾਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਅਪਰਾਧਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਥਾਣਿਆਂ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੰਤ ਘੁੱਲੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਕਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। तमाम ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਲੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਉਣ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਬੇਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਡਿਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਦੁੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਚਿਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਜੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਕ ਆ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ 100% ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਆંકੜੇ, ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਆ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਥਰੂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 100% ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਨਸੀਆਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਚੈਨਲ ਮੋਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਮੋਰੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਵਿਟਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਪॉपुलर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਫਾਲੋਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਲੋਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਰਿਹਾ 15 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਟੂ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ। ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਔਰ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਈ 'ਚ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਤ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਲੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ 7 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਏ? ਇਨਫਾਰਮਰ। ਕਿਹਨੇ ਪਾਲਵੇ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਭਾਪ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ तमाम ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਸਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, गोविंदर मित्तल जी आम आदमी पार्टी तो थे, SK वर्मा साहब का DGP भी साडे नाल जुड़े सन। बेहद शुक्रिया तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ अपने विचार साडे नाल साझा करन दे लई। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਿਗਾਰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਪਰਾਧਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਸਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।